Hi, Rafi. The subject I'm going to deal is electrical measurements and instrumentation, Department of Tribly, Chebrulu Engineering College. So, in that we are going to discuss that Unit 2, analog watt meters and power factor meters, right? So, analog watt meters. So, analog watt meters means the watt meters are used to measure the power and the power factor meters are used to measure the power factor, right? So in the previous sections we have covered the measurement of voltage and currents with using of some instruments, that is PMMC, MI, electrostatic voltmeters. In this class, in this unit we are going to discuss the watt meters and power factor meters. In the previous sections we have covered that in the two units, second unit, measurement of power. In that we have two types, AC power and DC power. So in the DC power we have covered that measurement of DC power covered in have two types, that is we can measure the DC power using two methods, VA method and AV method. So, and coming to AC power, the equation of AC power is VA cos phi. We have derived that equation, and also some instrument, that is electrodynamometer type of instrument is used to measure the power using watt meter connections. We have covered that unit in the previous sections, right? Coming to this section, that is up to now we have covered that is single phase power. From this class we are going to discuss that three phase power. We are going to derive, that is a measure, okay na? Measure the three phase power, right? Power in three phase system. So power in three phase power, actually how the difference, what is the difference between three phase power and single phase power means, actually we know that the single phase power equation P is equal to, that is V I cos phi, right? Here the voltage and currents are that is RMS values, okay? So phi nothing but the voltage between V and I. So for any load, star or delta connection, so when the three phase system exists, there are mainly we'll consider that is star or delta connections, okay na? The three phase power, that is total power, is given by P is equal to root 3 VL IL cos phi. So VL nothing but a line voltage, where we consider that is line voltage, okay? So line voltage and phase voltage. What is meant by line difference? What is the difference between line voltage and phase voltage? So we have two connections, that is star connection and delta connection. In star connection, the line voltage VL is equal to root 3 into V phase. In the same star connection, line current is equal to phase current. Okay. In delta connection, we have VL is equal to V phase and IL is equal to root 3 I phase. Okay, so this is the difference between star connection and delta connection. So if you require the total power in terms of phases, then we can go for whether it is a star connection or delta connection. So go first of all, if it is a star connection, P is equal to formula, we know that root 3 VL cos phi, where VL is equal to, in the star connection in terms of phases, root 3 into V phase. So root 3 into V phase. I phase, IL is equal to I phase only. I phase cos phi. So then is equal to 3 into V phase I phase cos phi. In terms of line currents or line voltages, the total power nothing but a three phase power. Okay, we need to mention here also. You need to mention that, but I not mentioned here. So three phase power, the total three phase power is given by the equation, that is P is equal to root 3 VL cos phi. That is in case of phases. Phase nothing but a 3 into V phase I phase
cos phi. So for the delta connection also we got the same equation. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 అయితే అక్కడేమో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది డెల్టాలో, అంతే సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ సేమ్ ఉంటే అక్కడ వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ డిఫరెన్స్ అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా. సో ద ఈక్వేషన్ ఫర్ 3 phase ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ phases is same for whether it is a star connection or delta connection, right? So P is equal to 3 V phase I phase cos phi, P is equal to 3 V phase I phase cos phi. So actually what is the difference between line voltage and phase voltage? Okay, మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లో చెప్పాను, జస్ట్ 1 minute ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ డిఫరెన్స్. చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగా. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనకి జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, మన ఇండియాలో ఏంటంటే జనరేటెడ్ వోల్టేజ్ అంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర అంటే ఏంటి, అక్కడ విటిపిఎస్ దగ్గర అలాంటి శ్రీశైలము నాగార్జున సాగర్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ డెవలప్ అవుద్ది. వోల్టేజ్ ఎంత డెవలప్ అవుతుందంటే అక్కడ వేర్ వి గాట్ దట్ ఈస్ 11 kV. అదేంటంటే బై యూజింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 11 kV నుంచి ఏంటంటే వాడు 132 ఆర్ 220 ఆర్ 440 volts గా kilovolts గా చేంజ్ చేసుకుంటాడు యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, which transfer, that is which the line transfer throughout the cities and come to the substations, large substations దగ్గరికి ఏంటంటే 132 అనుకుందాం, 132/33 గా చేంజ్ అవుతుంది. సో 33 నుంచి ఏంటంటే మన కాలేజీ బయట అవుట్ స్టేషన్ బయట మనకి చిన్న సబ్స్టేషన్ ఒకటి ఉంది, అది ఏంటంటే 33 యూ కెన్ సీ దట్ 33/11 kV అనమాట సబ్స్టేషన్. సో అక్కడ కూడా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకొని స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటాడు. అండ్ దెన్ అలాగే మన కాలేజీలో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్, మన యాడ్, మన కాలేజీ బయట మన కాలేజీలోనే ఒక యాడ్ ఉంది అవును కదా, అదేంటంటే 11 kV నుంచి మనకి ఏంటంటే వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ 440 volts. ఓకే, అంటే 11 kV లైన్ నుంచి 440 volts గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మనం యూజ్ చేసుకోవట్లా, మనం యూజ్ చేసుకున్న వోల్టేజ్ ఎంత, మన అప్లయన్సెస్ యూజ్ చేసుకున్న వోల్టేజ్ ఎంత 230 volts. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన స్టెప్ డౌన్ చేసిన ఎంత 440 volts. అంటే సో ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే there are three lines are there. One is neutral line. Let us say this is R and this is Y and this is B అనుకుందాం, this is neutral line అనుకుందాం. ఓకేనా. సో ఈ ఆర్ ఫేజ్ వై ఫేజ్ కి లైన్ టు లైన్ వోల్టేజ్ ఈస్ 440 volts. అదే బట్ మనకు అప్లయన్సెస్ కావాల్సింది ఎంత 230 volts కదా, అప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారంటే వాడు ఈ లైన్ నుంచి ఒక లైన్ తీసుకుంటాడు, న్యూట్రల్ నుంచి ఒక లైన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఫ్యాన్ కో లైట్ కో ఏదో బిగిస్తాడు అనమాట, కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఫేజ్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఈస్ బిట్వీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఆర్ లైన్ టు ద న్యూట్రల్. ఈ ఫేజ్ నుంచి లైన్ కి ఇచ్చే కనెక్షన్స్ ఇచ్చామనుకో 2 terminals కి, దీన్ని 230 volts అంటాం, ఫేజ్ వోల్టేజ్ అంటాం. అందుకే ఏంటంటే ఫేజ్ వోల్టేజ్ ఈస్ లోవర్ దాన్ లైన్ వోల్టేజ్. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు లైన్ వోల్టేజ్ ఈస్ √3 times ఆఫ్ ద ఫేజ్ వోల్టేజ్. అందుకే లైన్ వోల్టేజ్ హయ్యర్ దాన్ ద ఫేజ్ వోల్టేజ్. ఓకే, see this is the difference. Okay, I conclude that. Okay, now I need only the formulas here, that is P is equal to 3 V phase I phase cos phi, that is in terms of phases. In terms of line we have that is P is equal to 3 VLIL cos phi, right? There are some methods are there to measure the 3-phase power. So first one is 1 watt meter method, 2 watt meter method, 3 watt meter method. అంటే ఒక వాట్ మీటర్ యూజ్ చేసుకొని 3 phase పవర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, 2 watt meter యూజ్ చేసుకొని 3 phase పవర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, 3 watt meters యూజ్ చేసుకొని 3 phase పవర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ 3 watt meters యూజ్ చేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేయడం ఎందుకు వేస్ట్ గా, ఒక వాట్ మీటర్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా అంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ కండిషన్స్. ఓకే, ఆ కండిషన్స్ ఎందుకు చూద్దాం ఇక్కడ. The first one is here 1 watt meter method. సో 1 watt meter method అంటే నేను ఒక వాట్ మీటర్ యూజ్ చేసి 3 phase ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక ఫేజ్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 3 phases ఉన్నాయి మనకి. దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్, 1 phase ఆర్ ఫేజ్, వై ఫేజ్ అండ్ బి ఫేజ్. దిస్ ఇస్ న్యూట్రల్, స్టార్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా. ఈ స్టార్ కనెక్షన్ లో ఓన్లీ ఒక ఫేజ్ కే వాట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ద వాట్ మీటర్, MLCV. దిస్ ఇస్ ద వాట్ మీటర్. సో this 1 watt meter method is applicable for only balanced loads. Balanced loads అంటేనే ఇది applicable అవుతుంది, but not applicable for unbalanced loads. Okay,
So balance loads అంటే ఏంటమ్మా I1 I1 plus I2 plus I3 is equal 0. You know that the condition for balanced. ఓకే, అంటే ఆ లోడ్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయా? ఉండవు కదా, ఎందుకంటే నువ్వు కాసేపు ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తావు అవునా, తర్వాత ఆఫ్ చేయొచ్చు. బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ అనేవి ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ అవ్వవు, జస్ట్ కండిషన్ మాత్రమే, అవునా. సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వాటర్ మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది, అన్బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు ఇది, ఓకేనా. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఎలా అంటే బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ అని చెప్పాను. విత్ ద స్మాల్ లోడ్ కరెంట్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇన్ ద సారీ ఫర్ ద రైట్ కమింగ్ టు this one. This method is only used for balanced three-phase load, right? This method ఇప్పుడే చెప్పాను, this method is only used for balanced three-phase load. Three-phase loads అంటే బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్స్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ గా ఒకటే లోడ్ ఉండాలి, ఓకేనా. when the load is balanced, the total power can be calculated as P is equal ఫార్ములా ఏంటమ్మా phases లో 3 into V phase I phase cos phi. అదర్వైజ్ P is equal 3 into వాట్ మీటర్ రీడింగ్. అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటమ్మా, వాట్ మీటర్ రీడింగ్ ఫార్ములా ఫస్ట్ చెప్పాను. వాట్ మీటర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్, వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్. సో మనకు కావాల్సిన త్రీ ఫేజ్ పవర్ కాబట్టి 3 ఇంటూ వాట్ మీటర్ రీడింగ్, అంటే ఇక్కడ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ వచ్చింది మనకి, సారీ చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఈ సింగిల్ ఫేజ్ వాట్ మీటర్ లో ఈ డయాగ్రామ్ ఏంటి, ఈ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ వచ్చింది, అంటే మనం అప్లై చేయగానే వాట్ మీటర్ లో సమ్ రీడింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ రీడింగ్ ఇంటూ 3 ఇంటూ వాట్ మీటర్ రీడింగ్ వచ్చేస్తే 3 ఫేజ్ పవర్ వచ్చేస్తుంది. హెన్స్ 1 వాట్ మీటర్ యూజ్ టు మెజర్ ద సింగిల్ ఫేజ్ పవర్ అండ్ దెన్ రీడింగ్ ఈజ్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద 3 ఫేజ్ పవర్ ఫర్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ లోడ్. ఓకే, డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. applicable for only balanced load. By using this method, the neutral point must be available. And neutral point లేకుండా phase మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయలేము, is impossible. Okay, na? By using 1 watt meter method, we cannot calculate the 3 phase power without neutral point. Okay, so and coming to 3 watt meter method చెప్తున్నాను, అంటే 2 watt meter method నేను నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ద 3 watt meter method. ఓకే, 3 వాట్ మీటర్ మెథడ్. సో అంటే ఏం లేదు, ఇది బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ కి లేకుంటే అన్బ్యాలెన్స్ లోడ్స్ కి రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఎందుకంటే 3 వాట్ మీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది బ్యాలెన్స్ లోడా అన్బ్యాలెన్స్ లోడా అవసరం లేదు. 3 వాట్ మీటర్స్ లో 3 ఫేజెస్ లో మనకి వాట్ మీటర్స్ రీడింగ్ వస్తే అవి సమ్ చేసేస్తే 3 ఫేజ్ పవర్ వచ్చేస్తాయి, సింపుల్. ఇది ఆర్ ఫేజ్, ఇది వై ఫేజ్, బి ఫేజ్, దిస్ ఇస్ న్యూట్రల్. 1 వాట్ మీటర్, దిస్ ఇస్ డబుల్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ డబుల్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ డబుల్ 3. సో బై యూజింగ్ దిస్ we can get, that is, if the load is unbalanced, then we can use 3 watt meters which will measure the power consumed in each phase, and the 3 readings can be added to get the total power. అంటే 3 readings వస్తాయి, అంటే డబుల్ 1 లో ఒక రీడింగ్, డబుల్ 2 లో ఒక రీడింగ్, డబుల్ 3 లో ఒక రీడింగ్. అంటే 3 వాట్ మీటర్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి 3 వాట్ మీటర్స్ 3 రీడింగ్స్ వస్తాయి. ఆ 3 రీడింగ్స్ ని మనం ఏంటి యాడ్ చేస్తే we can get the 3 phase power. If the load is unbalanced, power consumed in each phase will be different. అవునా కదా, కంపల్సరీ పవర్. ఇప్పుడు మన హౌస్ తీసుకున్నాం, మన ఇంట్లో ఒకలా నేను పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాను, పక్కన వేరే వాడు వేరే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాడు, పక్క ఇంట్లో వాడు, అవునా కదా. సో ఇక్కడే మనకి అన్బ్యాలెన్స్ కండిషన్స్ కనిపిస్తుంది, అవునా. లోడ్స్ ఎలా పడితే మనం అలా ఆన్ చేస్తాం. The load is unbalanced, power consumed in each phase will be different, and hence the 3 watt meters is necessary, compulsory కావాలి. If the load is balanced అనుకో, బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఏంటి, W1 is equal, W2 is equal, W3 నే కదా. అన్బ్యాలెన్స్డ్ అయితే నాట్ ఈక్వల్, అవునా. సో టోటల్ పవర్ విల్ గెట్ W1 plus W2 plus W3 ఫర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్. అదే బ్యాలెన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇది లోడ్ బ్యాలెన్స్డ్ అయినా సరే వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మెథడ్. ఎలాగంటే ఈ 3 ఈక్వల్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటి, డబుల్ 1, 3 ఇంటూ డబుల్ 1 అయింది, ఆర్ డబుల్ 2 అయింది, ఆర్ డబుల్ 3 అయింది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ unbalanced or balanced loads. 3 watt meter method used for both balanced and unbalanced method. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో మనం అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్కి వెళ్తే 3 ఫేజ్ కి 3 వాట్ మీటర్ మెథడ్కి వెళ్తాం. బ్యాలెన్స్డ్ కాన్స్టెంట్ గా బ్యాలెన్స్డ్ అయితే సింగిల్ వాట్ మీటర్ వెళ్తాం. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బోత్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. For cost point of view, it is better.
ఎందుకంటే 3 వాట్ మీటర్స్ అంటే 3 వాట్ మీటర్స్ కావాలి. 1 వాట్ మీటర్ అంటే ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ లోడ్స్‌కి యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 2 వాట్ మీటర్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫర్ బోత్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ నేను యూజ్ చేసుకోగలను. మెయిన్లీ ప్రాక్టికల్‌గా వి హావ్ ఓన్లీ అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కాబట్టి better you go for this method, that is 2 watt meter method. Before going to that 2 watt meter method, one theorem we are going to discuss, that is Blondell's theorem. Okay na, Blondell theorem. So this Blondell theorem nothing but statement ఏంటంటే ఇక్కడ చూడమ్మా, హియర్ n నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ లెట్ us say 3 అంటే ఫేజెస్ లైన్స్ అనుకుందాం, 1 2 3 4 అండ్ న్యూట్రల్ లైన్. కంపల్సరీగా మనకి ఏంటంటే ఇఫ్ ఎ నెట్వర్క్ ఈస్ సప్లైడ్ త్రూ n కండక్టర్స్ ద టోటల్ పవర్ ఈస్ మెజర్డ్ బై సమ్మింగ్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ n వాట్ మీటర్స్. అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ అంటే 3 ఇప్పుడే చెప్పాను మనం 3 ఫేజెస్ అనుకో, ఏం చెప్పాను 3 వాట్ మీటర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను అవునా. అప్పుడు ఏంటి కంపల్సరీ న్యూట్రల్ పాయింట్ ఉండాలి. If a network is supplied through n conductors, n number of conductors ఉన్నాయి, కంపల్సరీ న్యూట్రల్ పాయింట్ ఉంటే ఇన్ దిస్ కేస్ దే షుడ్ హ్యావ్ an న్యూట్రల్ పాయింట్. బట్ అకార్డింగ్ టు బ్లండర్స్ థియరం ఏంటంటే, బట్ ఇఫ్ ద న్యూట్రల్ పాయింట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్ యాజ్ ఎ కామన్ పాయింట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ n-1. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ లైన్స్ ఉంటే ఎన్ వాట్ మీటర్స్ అన్నాను. అదే ఇప్పుడు సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ 3 ఫేజ్ అన్నాము, 3 ఫేజ్ కి ఏంటి మనకి 3 ఫేజ్ కి 3 వాట్ మీటర్స్ కావాలి. బట్ అకార్డింగ్ టు బ్లండర్స్ థియరం ఈ పాయింట్ చదవండి, ఇఫ్ ద న్యూట్రల్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఎ కామన్ పాయింట్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ n-1. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. అంటే ఫర్ ద 3 ఫేజ్ పవర్ మెజర్ చేయడానికి 3 వాట్ మీటర్స్ కావాలి ఫర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ లోడ్స్ కి. బట్ నాకు ఇక్కడ 3-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వాట్ మీటర్స్ సరిపోతే అని చెప్తున్నాను అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరం. ఓకేనా. సో న్యూట్రల్ పాయింట్ కూడా అవసరం లేదు బట్ చెప్పాలంటే. ఓకేనా. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది గో ఫర్ దట్ ఈస్ this is the 2 watt meter method connection, that is consider 3 phase 3 wire system. Actually we have 3 phase 4 wire system. 3 phase 4 wire system nothing but 3 phase ante entama R Y B and 4 wire nothing but 1 2 3 neutral line is another one. Okay, that's why. But in this case we have only for 3 phase 3 wire system. So another wire is neutral wire, but ikkada endante ledu ani cheptunanu ikkada neutral wire అవసరం లేదు కూడా. ఓకే, కన్సిడర్ 3 ఫేజ్ 3 వైర్ సిస్టమ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈస్ 2, నథింగ్ బట్ n-1 అని చెప్పారు. n-1 నథింగ్ బట్ 3-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ ద కనెక్షన్స్ లెట్ us చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద 3 ఫేజ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, R అండ్ దిస్ ఈస్ Y అండ్ దిస్ ఈస్ B. బట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఫేజెస్ నోట్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ 1 అన్నాను, దిస్ ఇస్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ 3 అనుకుందాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ RYBలో ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ అండ్ థర్డ్ ఫేజ్, ఎందుకంటే ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ నేను అలా నోట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, బాగానే ఉంది. సో చూడమ్మా జాగ్రత్తగా, ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇస్ V1 అనుకున్నాను, దిస్ వన్ ఇస్ V2 అండ్ దిస్ ఇస్ V3. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద R phase నథింగ్ బట్ 1 phase I1. The current passes through B phase, that is I2. The current passes through the Y phase, that is I3 అనుకున్నాను. ఓకేనా, the wattmeter connections need to చూడండి. First wattmeter connection is like this. Okay, second wattmeter is like this. The common point కి యాక్చువల్ గా MLCV లో V అనేది న్యూట్రల్ కనెక్ట్ చేయాలి. బట్ ఏంటంటే కామన్ గా ఒకటి తీసుకున్నది అదేంటమ్మా వై ఫేస్ ఐ హావ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ కామన్ పాయింట్. అందుకని ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో ఉన్న వి లైన్ ని వి పాయింట్ ని అక్కడ కనెక్ట్ చేశాను సింపుల్ గా. ఓకేనా, ఇది MLC. ఈ వి పాయింట్ ఏంటంటే కనెక్టెడ్ టు ద అనదర్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ అనదర్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వై కి కనెక్ట్ చేశాను సింపుల్ గా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నోట్ చేసాను చూడమ్మా, వేర్ V1 V2 V3 హియర్ V1 V2 V3 ఆర్ ద RMS వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫేజ్ వోల్టేజెస్. I1 I2 I3 are the RMS value of the phase currents. ఓకేనా,
V12, V23, V13 are the line voltage, nothing but a ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి V13, V12, ఓకేనా, V23, these are the line voltages, ఓకేనా. బిఫోర్ దట్ ఐ నీడ్ టు డ్రా ఏ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. జాగ్రత్త చూడనమ్మా ఎలా డ్రా చేస్తాను అంటే, రైట్, నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్తాను, ఓకేనా. రైట్, మనకి ఇక్కడ 3 ఫేజ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ సే దిస్ ఈస్ 1, దట్ ఈస్ V1 అనుకుందాం, V2 అనుకుందాం, దిస్ ఈస్ V3. ఎందుకంటే 3 ఫేజ్ కాబట్టి టోటల్ మనకి ఏంటమ్మా వచ్చేది ఇక్కడ 360 degrees వస్తుంది. ఈచ్ హ్యాస్ 120 degrees ఫేజ్ డిఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ 120 and this is 120 and this is 120. Okay, total 360 degrees. Let this is a lagging loads. Practically we have only lagging loads only. In the lagging loads we have to say that the current lags the voltage by an angle, some angle, avuna. Right, V1 అంటే ఇక్కడ కరెంట్ I1 అనేది లాగింగ్ I1 అన్నమాట. లెట్ సమ్ యాంగిల్ లెట్ సే 5 అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ I2, సేమ్ అంతే కదా, దిస్ ఈస్ 5 అనుకుందాం, దిస్ ఈస్ I2. అండ్ కమింగ్ టు V3, నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ I3. ఎందుకంటే లాగింగ్ లోడ్స్, ఇవన్నీ లాగింగ్ లోడ్స్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ 5, ఇలా నోట్ చేశాను, ఓకేనా. రైట్, సో ఇక్కడ నోట్ చేసి చూడమ్మా, ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మీటర్. మనకు కావాల్సింది రీడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మీటర్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ రీడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మీటర్ కావాలి అంటే, సో జాగ్రత్త చూడండి, రీడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మీటర్ W ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటి, VI cos phi, అంతేనా కదా మన ఫార్ములా. జస్ట్ చెప్తాను. W1 రీడింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ V అండ్ I cos phi, అవునా కదా. cos phi అంటే ఏంటి, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ V అండ్ I, ఇది మన ఫార్ములా, మనకు తెలిసిన ఫార్ములా, అవునా కదా. రైట్, సో VI cos phi లో ఫేజెస్ అయితే మనకి ఏంటమ్మా ఫార్ములా, ఫేజెస్ అయితే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు, ఫేజ్ దట్ ఈస్ V ఈజ్ ఈక్వల్, ఫార్ములా ఏంటి 3 ఇంటూ, బట్ లైన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ, ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI cos phi, దట్ ఈస్ VL. జస్ట్ మినిట్. So VL and V line and voltage is connected. That is a current line. This is current line. This is potential line. Avuna, ee potential line is connected between 1 and 3. Avuna kada, ante V13. And first current, the current I1 is passes through the only one kabatti I1. So this is cause voltage V13 between I1 kaval naku ante. So V13 nothing but లైన్ వోల్టేజ్, I1 అనేది ఫేజ్ ఆర్ లైన్ ఏదైనా పక్కన పెట్టండి. కాస్ ఆఫ్ నా యాంగిల్ కావాలి నాకు అంటే V13 వోల్టేజ్, V13 వర్సెస్ I1 అనే యాంగిల్ కావాలి ఫస్ట్. అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, సింపుల్ చూడండి జాగ్రత్తగా. V13 అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్, V13 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 మైనస్ V3 అని మీనింగ్, అవునా కదా. అంటే V3 ఎక్కడుంది మనకి, దిస్ ఇస్ V3. సో ఆపోజిట్ లో సేమ్ వెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాను, ఆపోజిట్ లో సేమ్ వెక్టర్ డ్రా చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -V3 అవుతుంది, అవునా కదా. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ V1 అండ్ V3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది మనకి V13 అవుతుంది, అవునా కదా. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ V13 అండ్ I1 కావాలి. I1 ఇక్కడ ఉంది, ఇది V13 ఉంది, ఈ యాంగిల్ కావాలి. ఇదంతా చెప్పండి ఒకసారి నాకు. హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దిస్ యాంగిల్ అంటే జాగ్రత్త చూడండి, జాగ్రత్తగా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, V1 కి V2 కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, యాంగిల్ 120 degrees ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా నేను మిడిల్ డ్రా చేశాను, అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దిస్ ఈజ్ 60 అండ్ దిస్ ఈజ్ 60 అవుతుంది, ఇది కూడా 60 అవుతుంది, అవునా కదా. రైట్, సో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లో నేను ఇంకో వెక్టర్ డ్రా చేశాను, దట్ ఈస్ V13. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ 30 అవుతుంది అండ్ దిస్ ఈస్ 30 అవుతుంది, అంతేనా కదా. రైట్, మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ ఏంటి, ఇదిగోండి V13 అండ్ I1 కి కావాలి. సో V13 I1 కావాలంటే ఈ యాంగిల్ కావాలి నాకు. ఈ యాంగిల్ కావాలంటే టోటల్ 30లో నుంచి ఈ 5ని తీసేస్తే ఈ యాంగిల్ వస్తా లేదా, అర్థమవుతుందమ్మా. 30 - 5 అనేది ఈ యాంగిల్ అన్నమాట. 30 - 5 అనేది దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. So we can get the angle, right, V13. So ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తాను మీకు.
ఇదిగోండి. ఇదంతా రఫ్ చేయమంటే చేస్తాను చూడమ్మా మళ్ళీ. రైట్, ఇదిగోండి అలా సేమ్ అలా ట్రై చేశాను. చూడండి ఇక్కడ వెక్టర్స్. సో లెట్ us say this is v1 and this is v2 and this is v3. Okay, let the lagging loads are i1, i2, i3. Phase difference is 5 each one. సో వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే v13 i1 మనం కనెక్ట్ సార్ v13 i1 ఎలా రాశారంటే వాట్ మీటర్ రీడింగ్ 11 ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసింది చూడండి. 11 ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసాం. 11 is connected between 1 and 3. This is line 3. సో v13 అందుకనే పొటెన్షియల్ అంటే ఈ లైన్ దిస్ ఇస్ కరెంట్ లైన్, దిస్ ఇస్ పొటెన్షియల్ లైన్ అని చెప్పాను, అవునా కదా. సో v13 i1 కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ v13 i1. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మా 120 ఉంటుంది, అవునా కదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా v3ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈస్ -v3 అవుతుంది, అవునా. -v3 -v1 కంబైన్ చేస్తే వెక్టర్ ని v13 అవుతుంది. అంటే ఇదంతా మనకి ఏంటి, ఇదంతా 60 అవుతుంది, ఇది 60 అండ్ దిస్ ఈస్ 60 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది టోటల్ ఎంత 120 కదా v1 కి v2కి. సో ఈ 60లో నుంచి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది 30 అవుతుంది. హాఫ్ ఎగ్జాక్ట్ హాఫ్ ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ 30 అండ్ దిస్ ఈస్ 30. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈ యాంగిల్ కావాలి, ఎందుకంటే v13 వర్సెస్ i1 కావాలి. సో టోటల్ 30లో నుంచి 5 తీసేస్తే ఈ యాంగిల్ వచ్చేసింది, అదే నోట్ చేసాను కదా. ఓకే, సో దెన్ w1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది లైన్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఫేజ్ లో మార్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తామో √3 ఇంటూ v ఫేజ్. i1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు i ఫేజ్, అవునా, కాస్ 30 - 5, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ w1 రీడింగ్. అండ్ కమింగ్ టు w2 రీడింగ్ ఎలా వస్తుంది, సేమ్ ప్రాసెస్. w2 రీడింగ్ కూడా సేమ్ అలా నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా. w2 రీడింగ్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేసినట్టు చూద్దామా. w2 ఈజ్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ i2, కరెంట్ i2 వచ్చింది. పొటెన్షియల్ ఏంటి 2 and 3. ఓకేనా, 2 and 3 కదా. ఇదిగోండి దిస్ ఈస్ పొటెన్షియల్ లైన్ 2 కనెక్ట్ చేశాను, ఇది 2కి and 3కి. ఓకేనా, రైట్. సో 2, 3 చూద్దాం. w2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v23 i3 cos v23 i2, cos an angle between v23 and i2. సో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో చేద్దామా. ఫస్ట్ v1 డ్రా చేయండి, తర్వాత v2 డ్రా చేయండి, తర్వాత v3 డ్రా చేయండి. లెట్ లాగింగ్ లోడ్స్ i1, దిస్ ఇస్ i2 అండ్ దిస్ ఇస్ i3. సేమ్ డిఫరెన్స్ 5 డిఫరెన్స్. ఓకేనా, మనకు కావాల్సిన v23 అంటే ఏంటమ్మా v2 - v3 కావాలి. v2 - v3 -3 కావాలి కాబట్టి ఇదిగోండి దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ గా డ్రా చేశాను -v3. సో v23 అంటే దిస్ ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో కంబైన్ చేసేసేయండి. కంబైన్ చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటమ్మా, దిస్ ఇస్ v23. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన యాంగిల్ అంటే v23కి i2 కావాలి. i2 ఎక్కడ ఉంది, దిస్ ఇస్ i2 అండ్ v23 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ యాంగిల్ కావాలి. ఈ యాంగిల్ ఎలా వస్తుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ చెప్పాను ఇదంతా టోటల్ ఈ v1కి v2కి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది, 120 ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ లో డ్రా చేశాను. దిస్ ఈస్ 60 అండ్ దిస్ ఈస్ 60 అవుతుంది, అవునా కదా. సారీ, ఇక్కడ చెప్పిన కదా దిస్ ఇక్కడ కదా v3 వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ రైట్, దిస్ ఈస్ 60 అండ్ దిస్ ఈస్ 60, రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ డ్రా చేసాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది 30 అండ్ దిస్ ఈస్ 30 అండ్ దిస్ ఈస్ 30 అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, సో v23కి i2 కావాలి. i2 కంటే ఏంటి ఈ, సో v23 దిస్ ఈస్ v23కి i2 కావాలి. అంటే ఏంటి 30 + 5 అంటే ఇదిగోండి 30 ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది యాంగిల్, ఆల్రెడీ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసింది మనకి, అవునా. సో మనకు +5 కావాలి, అంటే 30 + 5. సో 3 v ఫేజ్ i ఫేజ్ cos 30 + 5, రైట్. సో 2 రీడింగ్స్ వచ్చేసాయి మనకి, 11, 22 రీడింగ్స్ వచ్చేసాయి, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోయింది. మనం 2 రీడింగ్స్ యాడ్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి, సో టోటల్ రీడింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11 + 22. 11 + 22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 రీడింగ్ ఏంటమ్మా, 11 రీడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 v ఫేజ్ i ఫేజ్ cos 30 - 5 cos 30 + 5 2 రీడింగ్. ఇదిగోండి ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ √3 v ఫేజ్ i ఫేజ్ కామన్ చేయండి. యూ కెన్ గెట్ cos 30 - 5 + cos 30 + 5. cos a - b cos a + b ఫార్ములా ఉన్నాయి కదా, సింప్లిఫై చేయండి. cos a - b ఫార్ములా ఏంటి, cos a cos b + sin a sin b. cos a + b ఫార్ములా ఏంటి, cos a cos b - sin a sin b, రైట్.
సింప్లిఫికేషన్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే ప్లస్ ఇదేమో మైనస్ అవుతుంది, అవునా. సో ఇక్కడ ఏమైంది, టూ కాస్ 30 ఫస్ట్ కాస్ 5 ఉంది, కాస్ 30 కాస్ 5 ఉంది, అంటే 2 ఇంటూ కాస్ 30 కాస్ 5. కాస్ 30 ఫార్ములా ఏంటి, √3/2, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు √3 వి ఫేస్ ఐ ఫేస్ ఇంటూ √3 కాస్ 5 వస్తుంది. √3 ఇంటూ √3 3 ఇంటూ 3 వచ్చేస్తుంది మనకి. సో 11 + 22 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమొస్తుందమ్మా, 3 ఇంటూ వి ఫేస్ ఐ ఫేస్ కాస్ 5. మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా ఇదే కదా. ఫేజుల్లో మనకి ఫస్ట్లో ఈక్వేషన్ డ్రా చేశాను, లైన్లో అయితే √3 ఇంటూ విఎల్ ఐఎల్ కాస్ 5 ఫార్ములా 3 ఫేజ్ పవర్. అదే ఫేజ్లో అయితే 3 ఇంటూ వి ఫేజ్ ఐ ఫేస్ కాస్ 5 కదా మనం డెరివ్ చేసిన ఈక్వేషన్లో, అవునా. సో వీ కెన్ గెట్ ద 3 phase power using 2 wattmeters. This is the method, 2 wattmeter method used to measure the 3 phase power by using only 2 wattmeters for balanced or unbalanced system. Okay na? So from this we can calculate the power factor also. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 11 ప్లస్ చేశాను, ఇప్పుడు ఏదైనా 11 మైనస్ 22 చేయండి. 11 రీడింగ్ ఏంటి, ఇది 22 రీడింగ్, ఇది మైనస్ చేయండి, ఇక్కడ సింపుల్ గా మైనస్ చేశాను, ఓకేనా. సో √3 వి ఫేస్ ఐ ఫేస్ కామన్ చేయండి, సో వీ కెన్ గెట్ దిస్ వన్. సేమ్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, కాస్ 30 - 5 అంటే కాస్ ఏ మైనస్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా. సో సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ సింపుల్ గా మైనస్ పెట్టండి, ఇక్కడ మైనస్ ది ప్లస్ పెట్టామనుకో అప్పుడు ఏమైంది, సో ఈ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 sin 30 sin π వస్తుంది. ఇదిగో 2 sin 30 sin π. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి, మీకు అర్థమైపోయింది, ఓకేనా. సో దెన్ sin 30 ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 1/2 2 క్యాన్సిల్ చేసేయండి sin 5. సో 11 - 22కి మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, √3 వి ఫేస్ ఐ ఫేస్ sin 5 వచ్చింది. యాక్చువల్ రియాక్టివ్ పవర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, అదే 3 ఇంటూ వి ఫేస్ ఐ ఫేస్ sin 5, ఇదే ఫార్ములా, రైట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. హౌ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఏం చేస్తున్నాను. సో 11 - 22/11 + 22 చేశాను. 11 - 22 అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు వచ్చింది కదా 3 ఫేజ్ √3 వి ఫేజ్ ఐ ఫేస్ sin 5 వచ్చింది. అంటే 11 + 33కి ఏమొచ్చింది, 3 ఇంటూ వి ఫేజ్ ఐ ఫేస్ కాస్ 5, √3 కాదు ఇది 3 వచ్చింది. సో వి ఫేజ్ ఐ ఫేస్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి, tan 5 వస్తుంది, tan 5 ఇంటూ √3 డివైడ్ బై √3, √3 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసానమ్మా. tan 5 ఈజ్ ఈక్వల్ √3 ఇంటూ 11 - 22/11 + 22. సో ఫ్రమ్ దిస్ 5 కావాలంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వాల్యూ. పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, కాస్ 5. సో కాస్ 5 ను వచ్చేసిస్తే కాస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద power factor. We can calculate the power factor, and also we got 3 phase power using this method. And 3 phase, and from this analysis we measured that 3 phase power using single wattmeter method, 3 wattmeter method, and 2 wattmeter method. From the 2 wattmeter method, 3 wattmeter difference enti. So 3 wattmeter method kuda we can calculate the balanced and unbalanced, but 3 wattmeters kavali. In 2 wattmeter kuda it is used for both balanced and unbalanced, but we need only 2 wattmeters only. This is the difference, okay. But the connections are different. అందుకని ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద లైన్ అక్కడ న్యూట్రల్ కావాలి, ఇక్కడ న్యూట్రల్ అవసరం లేదు, ఓకేనా. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వి గో ఫర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ మీటర్స్. ఈ వచ్చినాయి కదా, వాటి మీద ఏంటంటే డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. రైట్, టుడేస్ ఐ విల్ కంక్లూడ్ దిస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.